منه سواكب وما بين عازم وتارك وخائف لنفسه يعذب أبي من الذنوب إليها ولا يزالون بالاستغفار حتى وقفنا من الخيار وأدركوا للمحبوب ولم يعد أحد من الكون وهو قريب لا إله إلا الله سبحانه وتعالى بملكنا جل ونبي محمد صلى الله عليه وسلم بنوره قبل أن يلقى آدم من الدين اللازم ورفعه الذي وكان سيد الأنبياء وأجل الأنبياء وأكرم الحواري الله صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا آدم وعلى آدم به وعلى المراتب قيل ونور بالأخلاق ويليق وقال فهو من الآل والأقال قيل وإبراهيم قال إبراهيم به تكون حجته ولو بدل والكواكب قيل وموسى قال موسى أبوه ولكن هذا أبيب وموسى كريم ومقرب قيل وعيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوتك العجيب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي يلبس دولة وقال وتوجه بسجاد المحبة والافتخار ونزل على هذه العصائب قال والنبي استفترته من لعي بن ظالم يموت أبوه وأمه ويقول يدخل مع الموسيقي وقارئ اللهم صل وسلم وبارك الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد
صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح بإرادة لسيد ولدان من كان قد عظيما ونسب كريما وسرته مستقيما. قال بحكيم لم يجل سمئا أليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الأول النخل بالبداية ولسان القرآن الناتي أولي علماء الناس سيدنا عبد الله بن سيدنا العباس رضي الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن قريشا كانت نورا بين يدي عز وجل قبل أن يلقى آدم بالبيضاء يسبح الله ذلك نورا تسبح الملائكة بتسبيحه. فلما خلق الله آدم وضع ذلك النور في دينته قال صلى الله عليه وسلم فأحبتني الله عز وجل في دار آدم وحملني في سبيلتي في سلب نور وجعلني في سلب الخليل إبراهيم إن كتب فيه في النار ولم يزل الله عز وجل بتكوين الأسباب الطاهرة إلى الأرحام الزكية الفاخرة حتى رزق الله من بين أبوي وهما لم يتكال سفاه. قال اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحديث الثاني عن عبد ياسر الكعب الأحمد قال لم يأت التوراة إلا سفرا واحدا كان يتم ويدخله الصدور. فلما بدا بفتنه بين فينا ليخرج آخر الزمان مولده بمكة وهجرته بالمدينة وسلطانه بالإسلام. يخش الشهر وينزل على وسط يكون خير الأنبياء وأمته خيرهما. يكرم الله تعالى لكم الشرف يسبون بصلاتك سبوبهم بالكتاب. قلوبهم وسرهم يحمدون الله تعالى لكم الشدة والرخاء. ثلث يدخل الجنة بغير حساب وثلث يكون بذنوب وخطاياهم فيغفر لهم وثلث يكون بذنوب وخطاياهم فيقول تعالى للملائكة اذهبوا وجدوهم فيقول يا ربنا وجدناهم أسرفوا على أنفسهم ووجدنا عملهم من الذنوب كأمثال الجبال غير أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Selanjutnya adalah kita belajar dibawakan oleh guru kita itu Ustaz kepadanya. Silakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslim
على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نويت التعلم والتعليم والذكر والتذكير والنفع والانتفاع والاستفادة والعبادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه سبحانه وتعالى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. حضرة المحترمين والمكرمين، أخص بالذكر صاحب الفضيلة الأستاذ Samsul Hidayat, Ustaz Burhani, Ustaz Ansori, Bang Iim, ada Bang Nasrullah, ada Bang Yamrud, Bang Awal, Bang Wi, wal akhirin, Bapak RT kita, Pak Abdul Syukur, dan juga Ketua DKM Salam Makulin, Ustaz Al-Hal Muhammad Yazid. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah ala ni'matillah. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmatnya, limpahan rezeki dan maunahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum wa min sunanis shalah. Dan dari sunnah-sunnah salat itu adalah sakatatus shalah. Yusannu lil musalli ay yaskuta fi salatihi sitta sakatat. Kullu sakatatin biqadri subhanallah. Disunahkan di dalam sholat itu ada jeda. Jeda itu yang dimaksud adalah kita tidak maksudnya bukan tidak diperbolehkan, tapi kurang baik ketika di dalam sholat itu menyambung-nyambung, seperti di dalam Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir. Jadi kalau di dalam sholat itu harus ada jedanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir, alhamdulillah. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jadi di dalam takbir ta'awud itu di dalamnya ada jeda. Kemudian jeda itu kapan sih? Pertama yaitu adalah takbiratul ihram wa du'a iftitah. Jadi jangan takbiratul ihram Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Apakah itu sah? Mungkin sah, tapi tidak di dalamnya ada kesunahan. Jadi sahnya gimana? Sunnahnya gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu kan iftitah kan? Kemudian antara iftitah dengan ta'awud, wa ana minal muslimin. Kemudian antara ta'awud dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baina akhir Fatihah wa amin. Di kecil ya. Waladhdallin. Amin. Jangan berebutan. Ya. Nunggu imamnya selesai dulu. Karena dikhawatirkan nanti antara amin dengan Fatihah itu adalah satu kesatuan. Padahal amin itu bukan ayat daripada Al-Fatihah. Bukan. Amin itu adalah doa. Belum. Jadi bocah-bocah kalau imamnya lagi waladhdallin jangan disambung. Nunggu selesai dhalin amin. Tapi yang bagus lagi dijeda. Waladhdallin. Begitu sih kalau orang tua. Main bocah kali semangatnya kali ya. Jadi semangatnya mereka mendahului dolinnya imam. Nah, ini yang salah. Ya seenggaknya nunggu selesai lah. Ya, jangan langsung kejar-kejar we. Kadang imam salam kedua udah belum selesai, makmumnya udah kabur duluan. Nah, ini biasanya bocah. Kemudian baina amin wa surah, antara amin dan surah. Wa yusannu lil imam tatbiluha fi shalah al-jahriyah yatamakkan al-ma'mum fi qira'atil Fatihah. Sekarang saya mau tanya, ketika imam baca Fatihah, makmum itu baca Fatihahnya kapan? Baca Fatihahnya ketika imam baca Fatihah, ketika imam baca surat. Nah, kapan baca Fatihahnya makmum? Ayo. Baca Fatihahnya makmum itu di mana aja?
Makmum boleh baca Fatihah bersama dengan imam, boleh. Makmum boleh baca Fatihah ketika imam baca surat, boleh. Tapi yang paling sunnah adalah antara amin dengan surat. Maka di sini disunahkan bagi imam untuk jedanya agak lama. Sekiranya makmum bisa baca Fatihah. Jadi yang bagus itu ketika Allahumma amin, itu imamnya diam dulu, diam agak lama. Sekiranya makmum bisa baca Fatihah. Nah, ini di masyarakat kita terbiasa nggak kayak gitu, kebiasaan gitu? Bisa nggak? Jarang tapi ya, tapi ada, ada ya. Yang tua-tua biasanya tahu kayak gitu. Tapi kalau yang muda-muda gaspol ya kan, ngebut soalnya. Apalagi kalau tarawehnya, kalau di Al-Makulitnya rekor tercepat taraweh dipegang Mas Samsul. Tuh, nggak ada yang bisa ngalahin. Nah, karena Fatihahnya beliau satu nafas. Jadi alhamdulillah. Dan itu tidak mengurangi tajwidnya, yang itu menjadi saya herannya di situ. Kalau biasanya kalau cepat, kalau saya dulu di pondok itu cuma cepatan tapi matobinya nggak ketemu. Jadi matobinya nggak bagus. Tapi kalau beliau nih, itu saya agak salut. Bisa pas gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia cepat tapi matnya juga benar. Dan itu nafasnya sekali. Itu hanya orang tertentu kayak gitu tuh. Yang dia doang. Baina surati war ruku, antara surat dan ruku. Jadi ketika di surat jangan langsung ruku tapi berhenti dulu jeda kemudian baru ruku. Kemudian doa iftitah. Nah ini udah saya bahas tapi saya bahas lagi nggak apa-apa. Iftitah itu dihukumi sunnah tapi ada syaratnya. Jadi nggak semuanya orang bisa baca iftitah. Tahu iftitah nggak? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi wa tawassila inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua ya. Nah itu syarat yang pertama adalah idrikal imam fil qiyam. Makmum ketika sholat berjamaah dengan imam, maka makmum tersebut itu harus mengetahui imam dalam keadaan berdiri. Ini semisal, ini orang telat, imamnya udah ruku, maka ini kalau saya minta lagi, harusnya langsung baca Fatihah. Kalau Fatihahnya belum selesai, imamnya udah iktidal, itu ruku aja. Karena Fatihahnya makmum itu ditanggung oleh imam. Itu di sebagian mazhab. Tapi kalau mazhab Syafi'i belum diselesaikan. Kalau saya gimana? Kalau saya gini, sekiranya imam itu udah mau sujud, baru saya ruku. Kan di dalam sholat itu makmum nggak boleh ketinggalan dua rukun. Jadi gini, kita semisal mau sholat, Allahu Akbar, imamnya dalam keadaan ruku. Kita dapat ya rakaatnya imam? Dapat ya rakaat pertama? Dapat. Kalau imam posisinya masih ruku, ketika takbir Allah, imamnya udah mau iktidal, itu udah ketinggalan. Maka ketika tahiyat akhir imam salam, kita harus nambah satu rakaat. Karena posisinya kita udah ketinggalan berdiri dan ketinggalan ruku. Tapi kalau kita imam dalam keadaan ruku, kita ketinggalannya baru berdirinya doang. Paham maksud saya? Tapi kalau imam udah mau iktidal, baru mau. Jadi imam posisi udah mau berdiri, berarti udah ketinggalan berdiri dan ruku. Maka dalam posisi itu makmum harus menambah satu rakaat. Tapi kalau kita sholat kemudian posisi imam masih ruku, itu kita masih dapat satu rakaat. Karena syaratnya tidak boleh ketinggalan dua rukun di dalam sholat. Maka di dalam itu nggak usah iftitah, langsung baca Fatihah. Kemudian selanjutnya Allah yusra fi ta'awud. Jadi kalau baca iftitah nggak usah ditambah ta'awud.
iftitah aja. Nanti ta'awudnya itu sebelum baca bismillah. Selanjutnya Allah ya khawfa wa ba'dal Fatihah ila Qur'an. Kalau semisal antum khawatir nggak baca Fatihah dengan sempurna, maka lebih baik nggak usah baca iftitah. Contohnya, posisi imam itu sudah di akhir surat. Semisal inna anzalna fi lailatul qadr salamun hiya hatta matla'il ini baru takbir. Udah kagak usah baca iftitah, baca langsung Fatihah karena dikhawatirkan nanti gak ketemu baca Fatihah. Terakhir Allah ya khurujul waqt. Kalau udah mepet banget, dikit lagi udah mau ganti waktu isya atau waktu asar. Kira-kiranya tinggal berapa menit lagi udah. Nah itu maka harus nggak pakai iftitah. Jadi apa sih perbedaan ada dengan qadha? Orang itu dikatakan qadha ketika sholatnya itu sebelum ruku udah pindah waktu. Contoh. Ada orang sholat zuhur, Allahu Akbar. Ketika rakaat pertama azan asar. Saya mau tanya kalian, dia sholatnya jatuhnya qadha apa ada? Ada, itu tepat waktu. Kalau qadha itu ganti apa tepat? Ayo, ada orang sholat zuhur, Allahu Akbar. Ketika sholat, kemudian azan asar, maka ini orang jatuhnya qadha. Kecuali kalau dia Allahu Akbar, kemudian dia ruku, kemudian azan asar, maka sholatnya tetap jatuhnya tepat waktu, yaitu ada. Tapi yang dianggap ada itu cuma yang satu rakaat doang, yang rakaat tiganya ya dianggap qadha. Tapi secara keseluruhan itu tetap dianggap ada. Tapi jangan coba-coba ya, ntar aku nyobain. Jangan. Tidak selalu hukum fikih pelajaran itu boleh dipraktekkan, ya, kecuali dalam posisi-posisi yang kepepet. Iya kan? Selanjutnya adalah ta'awud, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yusannu fi kulli rak'atin wa yata'akkadu fi rak'atil ula wa yusannu al-israru bihi. Nah, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim itu disunahkan di setiap rakaat. Tapi yang paling disunahkan adalah di rakaat pertama, dan itu dengan cara sir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, jangan dikeraskan. Kemudian kesunahan ta'awudz juga ada 4. Yang pertama seperti kayak kita, posisi kita tidak ketinggalan imam. Yang kedua, tidak di dalam Fatihah. Kalau antum udah baca Fatihah terus ditambah ta'awudz, ya nggak bisa. Yang namanya ta'awudz itu sebelum Fatihah. Iya karena aku dua iya karena stain ihdinas sirot, nggak bisa. Ya di awal namanya ta'awudz. Maksudnya nggak bisa tuh nggak dapat sunnahnya gitu ya. Allah ya khawfa ba'dal Fatihah. Tidak dikhawatirkan ketinggalan Fatihah. Ya kayak antum sekira baca Fatihahnya udah mepet, ini kayaknya nggak dapat Fatihah. Ya udah nggak usah pakai ta'awudz, langsung baca Bismillah aja. Dan yang terakhir adalah Allah ya khawfa khurujal waqti, dan tidak dikhawatirkan keluar waktu. Selanjutnya adalah at-ta'min, baca amin. Amin itu maknanya adalah Allahumma istajib wa yusannu lil ma'mum muwafaqatul imam fil jahri bihima, dan disunahkan oleh makmum untuk sesuai dengan bacanya imam. Jadi sebaik-baiknya amin, karena memang ada beberapa cara yang berbeda. Kalau di Masjidil Haram, tepatnya di imam Masjidil Haram itu kalau baca amin itu makmum dulu baru imam, misalnya imamnya baru belakangan. Tapi di dalam mazhab Syafi'i itu yang bagus imam dengan makmum baca aminnya bareng-bareng. Karena kalau dalam kitab Fathul Mu'in itu dikatakan di dalam bacaan aminnya imam dengan makmum yang bersamaan, di situ ada 1000 malaikat atau berapa malaikat yang juga mengaminkan. Jadi ketika bareng malaikat ikut ngaminin, tapi ketika nggak bareng ya nggak diamin, berarti yang bareng itu yang diaminin. Makanya yang anak-anak kecil jangan terlalu ngegas, tapi ya nggak apa-apa sih. Kadang yang namanya bocah atas semangat ya. Tapi kalau semisal antum mau khusyuk, jadi barengin dengan aminnya
imam. Jadi ada jeda, kemudian baru amin. Nah sekarang amin yang benar itu amin apa? Amin apa? Amin. Sekarang pertanyaannya panjangan mana? A-nya apa min-nya? Sama. Nah ini emang kadang saya di beberapa kajian ada yang beda-beda. Yang banyak itu bilangnya sama. Juga sebagian ada yang mengatakan min-nya dipanjangin. Karena akhir itu pasti lebih panjang dari yang awal. Kayak dalam surat itu kan kalau matnya mat alif disukun itu kan harus panjangin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Panjang. Ya, akhirnya dipanjang-panjangin dalam surat. Tapi apakah amin juga disamain? Ada yang berkata juga gitu. Minnya lebih panjang. Tapi juga ada yang mengatakan sama. Yang penting jangan amin, jangan amin, jangan amin. Amin, itu juga salah juga. Allah alam, semoga bermanfaat dan kita mendapatkan keberkahan di dalam pengajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Bahdan al-ansur talaba wa istibsyara Wajdan al-kursi haibatan wa waqara Wabdalat as-samawat wal mara Walujatil mala'ikat tahlilan Wa tamjidan wa istighfara Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar Subhanallah Alhamdulillah Wa la ilaha illallah Wallahu akbar ولن تزل أمه ترأى وعن فهره وفضله إلى نهاية تمام الهم فلما تفق في رب الخلق ومعلم الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا ساكبا حامدا كأنه البدر في السماء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah telah kita ikuti dari kita doa wali kubur dilanjutkan dengan bacaan Tatul Hadat serta Asmaul Husna. Semoga apa yang kita baca tadi menjadi pahala dan pahalanya disampaikan khususnya ahli kubur kita yang hadir pada malam hari. Lantunan selawat lantunan selawat yang baru saja kita lantunkan, semoga di hari kiamat nanti kita mendapat syafaat dari kita Nabi Muhammad SAW. Dan juga tadi pelajaran yang disampaikan oleh guru kita, apa yang dia sampaikan, yang disampaikan oleh guru kita dapat kita amalkan, kita praktekkan dalam ibadah sholat kita sehari-hari. Begitu, mari saja kita disampaikan oleh guru kita Bapak Ustaz Dr. Mahmud kepada guru kita. Waktu saya persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah salim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim bi qadri azamati dzatika al-'aliyyah. علمت وزنة ما علمت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat, sama-sama kita hormati, sama-sama kita muliakan guru-guru kita, para ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita Ustaz Samsul Hidayat, semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati juga Bapak RT 01 Bapak Ustaz Abdul Syukur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat. Yang kami hormati juga Bapak sekalian, Bang Alwi, Bang Bisan, Bang Awal dan Bapak yang lainnya. Kita doakan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Rada ngantuk dikit ini ya. Yang aslinya kena AC dikit ngantuk. Lihat ini, nggak pernah ke ATM sih, nggak lucu. Niat yang lucu, nggak ngantuk, nggak lucu. Ya, mohon doa, guru belum bisa bangun dari tempat tidur. Mudah-mudahan keberkahan ikhlas doa Fatihah dari antum semuanya. Allah angkat penyakit yang ada dalam diri beliau, Allah kembalikan kesehatan beliau, ada hati dia, mukulin salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Iya kan aku ingin sekali salat mustaqim. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanahu wa ta'ala, malam Senin ini Allah masih memilih kita menjadi hamba-Nya yang terpilih. Sudah sangat sering saya jelaskan, orang yang dapat hadir di majelis ta'lim itu adalah orang yang khairul akhyar, orang yang terpilih dari orang-orang yang menjadi orang yang Islam, orang yang beriman sudah menjadi orang terpilih. Tapi orang yang Islam dan iman yang mau hadir di majelis ta'lim itu adalah orang yang jauh dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hati kita hingga ditutup usia kita dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit saja, singkat saja, kita akan berbicara tentang istidraj. Ada yang tahu istidraj enggak? Apa itu?
Ya bahasanya apa ya, kalau bahasa Indonesianya adanya sih bahasa Betawi, bahasa dimanjain. Jadi istidrat itu seperti ini loh. Istidrat itu azabnya Allah tapi berupa nikmat. Azabnya Allah tapi berupa nikmat. Hati-hati. Kalau azabnya Allah berupa sakit, berupa musibah, itu mah gampang. Karena apa? Ya Allah, Allah sedang menguji saya. Kita ingat kepada Allah. Tapi kalau azabnya Allah berupa nikmat, itu sulit. Allah dimanjain biar lo terus maksiat. Contohnya, ada orang nggak pernah sholat tapi rezekinya lancar. Orang nggak pernah sholat rezekinya lancar, banyak nggak? Banyak. Intinya ini kita melihat diri kita masing-masing aja ya. Orang yang sholatnya sering dia telat, sering kotor, sholatnya subuhnya sering jam 8, dibandingkan kita yang misalkan subuhnya tepat waktu, zuhurnya tepat waktu, kadang jualan gak laku, jadi pegawai karena PHK, betul nggak? Betul. Hati-hati istidrat itu Allah mengadab manusia dengan cara memberikan nikmat. Ada orang nggak pernah ngaji, nggak pernah majelis taklim, tapi kok bisnisnya tambah lancar ya? Banyak kan? Banyak. Sedangkan kita yang kok hadir majelis setiap malam Senin, hadir majelis malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, majelis mulu kerjaan. Hati-hati dengan istidrat. Istidrat itu adalah azabnya Allah tapi berupa nikmat. Sama mau dibiarin, dimanjain. Ada orang nggak ganteng-ganteng amat, nggak pernah ngaji tapi pacarnya banyak. Dia gitu Allah. Lah kita udah ganteng, suara bagus, rajin ngaji, ya, buru-buru pacaran, lewat depan cewek aja, cewek itu tutup hidung, ketek, ya. Kasihan. Artinya apa? Kasihan dengan orang-orang yang cara Allah bernikmat. Ceritanya pada suatu hari ada dua orang ini senang mancingnya di danau. Ya, silahkan ini mau mancing, silahkan. Ini mancingnya di danau. Satu orang ini dia nggak pernah sholat. Yang orang kedua salawat setiap hari, ngaji, baca Al-Quran dan lain-lain. Orang yang pertama tadi ketika mancing baru naruh umpan, taruh ke bawah, beberapa menit dan dapat. Taruh lagi ikannya, taruh umpan lagi, taruh lagi, dan dapat. Tapi orang yang kedua tadi setiap hari sholat, setiap hari baca selawat, setiap hari ngaji, taruh umpan 1 jam, 2 jam, nggak dapat. Sampai asar nggak dapat. Dapat wah dapatnya, ya kan? Hari-hari. Sendal juga ya. Ya, yang satu orang nggak pernah sholat tapi ikannya dapat banyak luar biasa. Yang dua sholat terus tapi nggak pernah dapat ikan. Datanglah malaikat Mikail, malaikat pembagi rezeki, tanya kepada Allah, ya Allah, ini apa nggak salah? Hambamu yang nggak pernah sholat. Ini nomor 2, hambamu setiap hari sholat. Kenapa engkau berikan ini harta, ini ikan kepada orang yang nggak pernah sholat? Tapi ini hambamu yang setiap hari sholat, hambamu meminta kepadamu, tahajud kepadamu, sedikit pun, satu pun nggak kau kasihkan. Kepada malaikat Mikail, sesungguhnya aku biarkan hambaku yang nomor 1 tadi dengan kenikmatan, biar semakin lupa dia dengan itu. Ngapain gua sholat kalau nggak sholat ini aja rezeki gua lancar, betul? Kata nomor 1. Ngapain gua lancar, betul nggak? Yang nomor 2, kenapa enggak Allah kasih? Karena ternyata kata Allah, saya menguji kesabarannya. Ketika saya tidak memberikan harta, tidak memberikan rezeki, tidak memberikan ikan kepada orang yang rajin ngaji, rajin sholat, dia sabar, saya hapus dosa di masa lalu. Allahumma amin. Kalau dia sabar, saya naikkan derajatnya. Allahumma amin. Kita mau yang seperti apa? Tanya dalam diri kita masing-masing. Kira-kira rezeki kita lancar nggak? Kalau lancar, ya.
Sering baca salawat nggak? Sering ngaji nggak? Sering sholat tahajud nggak? Kalau ternyata masih malas ibadah kepada Allah, tapi rezeki kita lancar, hati-hati. Mungkin saja itu istidraj dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah manjain kita di dunia, Allah kasih semua harta di dunia, biar apa? Kita semakin lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita ngaji, baca Al-Quran, baca salawat, tahajud, sholat ke masjid, tapi rezeki kita nggak lancar, sabar. Karena kesabaran itu awalnya pahit, akhirnya akan manis. Berapa tahun sih sabar di dunia ya? Berapa sih? 60, 70 tahun. Akan manis di akhirat. Allahumma amin. Suatu hari seorang perempuan bernama seorang sahabiah atau sahabat perempuan ini di zaman Rasulullah SAW, beliau namanya Su'airah, Sayyidina Su'airah. Beliau ini orang Habasyi, orang Afrika. Saking cintanya kepada Rasul, banyak orang Afrika sendiri, orang Habasyah sendiri, kayak Bilal bin Rabah kan itu orang Habasyi, orang Afrika, orang hitam, orang kulit hitam. Muadzin Rasulullah kan Bilal itu orang kulit hitam, orang Afrika. Nah ini juga ada orang kulit hitam, seorang perempuan namanya Su'airah. Su'airah ini datang dari Afrika Selatan ke Roma, ingin berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi Muhammad. Jauh lah Afrika ke Arab Saudi itu jauh, silahkan cek di Google Maps. Itu kurang lebih, ya mungkin kalau sekarang ya pesawat mungkin 7 sampai 8 nyebrang laut, tapi lama. Berarti zaman dulu mungkin membutuhkan 2 sampai 3 bulan hanya ingin berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Su'airah tadi ingin berjumpa kepada Rasul, curhat, ingin menyampaikan sesuatu. Datang berjumpa Rasul, bertanya kepada sahabat mana yang namanya ingin berjumpa kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Diarahkan oleh sahabat itu rumah beliau. Diketuk oleh Su'airah, Sayyidina Su'airah, ya Muhammad ya Rasulullah SAW, aku ingin berjumpa denganmu. Dibukakan pintu, duduk bersama Rasulullah SAW. Berkata Su'airah tadi, ya Rasulullah, saya Su'airah. Itu dari daerah Afrika, dari orang kulit hitam. Aku ini mempunyai penyakit ayam. Tahu ayam? Ayam itu. Ada kalau mau juga itu gimana? Apa selera humor saya kurang tinggi ya? Ayam itu epilepsi atau apa sih? Begitu ya. Kalau di kampung dia kadang ngeluarin apa? Ngiler sambil jatuh gitu lah. Kalau di kampung bisa jatuh, gitu ya sih. Ya contohnya bangsa. Iya, kadang orang itu nggak bisa main di kali, bahaya, biasanya kronik. Jadi si Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ini punya penyakit ayam atau epilepsi. Maka doakan saya agar Allah Subhanahu Wa Taala angkat penyakit saya. Padahal seorang sahabiah, seorang sahabat perempuan bernama Su'airah tadi orangnya rajin ibadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin sholat malam. Tapi ya Rasulullah, doakan saya agar Allah mengangkat penyakit saya. Rasulullah SAW bersabda, aku akan doakan kamu agar Allah mengangkat, menghilangkan penyakit. Nah sebelumnya begini, doakan saya, kata Su'airah, doakan saya agar Allah kambuh penyakit, boleh itu terbuka auratnya, terbuka daripada bajunya. Kan malu ya perempuan kan auratnya terbuka. Jadi doakan saya agar Allah sembuhkan penyakit saya. Kata Rasulullah SAW, ya Su'airah, aku akan berdoa penyakitmu. Tapi andaikan engkau sabar dengan penyakitmu, maka Allah janjikan surga untukmu. Sabar Nabi Muhammad. Su'airah mendengar orang yang sabar atas penyakit mendapatkan surga yang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rasulullah, nggak jadi, jangan mintakan satu saja. Ketika aku kambuh dari penyakitku, jangan sampai terbuka daripada auratku. Artinya kalau kambuh, ya udah kambuh aja tapi nggak terbuka. Kata Rasulullah, tidak, aku doakan seperti itu. Engkau tetap sakit, tapi auratmu tidak terbuka. Dan dengan sabar
engkau menjadi penghuni surga. Allahumma. Intinya apa? Intinya Allah memberikan penyakit kepada kita, cobaan, rezeki sulit, dagangan nggak lancar, kerja sini nggak dapat, pengen lamaran lamar si A nggak diterima, si B kayaknya udah sempit banget. Apalagi sudah nikah juga, pengen punya anak, udah minta ini, minta nggak dikasih juga. Udah punya anak satu, ternyata anak sakit-sakitan, ya Allah di situ penyakit mulu gitu. Ya karena intinya sabar. Intinya sabar. Kalau sabar Allah akan jadi. Amin Allahumma. Amin. Di dunia itu hanya ada dua. Jadilah kalian jadi orang yang syukur atas nikmat atau sabar atas musibah. Itu. Syukur atas nikmat atau mungkin lebih baiknya sabar ketika dapat musibah. Jangan sampai menjadi orang yang dia nggak syukur, dapat musibah dia nggak sabar. Atau jadilah orang yang jauh lebih hebat lagi, ketika dapat musibah dia bukan sabar lagi, tapi dia syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gimana Ustaz? Nah, ini tinggi lagi derajatnya. Ketika dapat musibah dia syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa syukur? Kepada kita, Allah akan memandang kepada kita, Allah akan hapuskan dosa kita, Allah akan tinggikan derajat kita. Amin ya Rabbal. Paham ya? Paham ya? Hidup itu gitu aja. Hati-hati dengan istidrat. Apa itu istidrat? Istidrat itu azabnya Allah berupa nikmat. Kita nggak sholat, tapi Allah kasih rezeki lancar. Hati-hati. Kalau rezeki kita lancar, maka introspeksi diri kita. Kita udah deket belum sama Allah? Kalau belum, ayo deketin lagi sama Allah. Kalau sudah, ya alhamdulillah istiqomah dengan ada rezeki, insya Allah akan dipermudah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan dapat kita dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala menjadi hamba yang syukur ketika mendapat nikmat dan sabar ketika mendapat musibah. Amin amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.